السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اردو ہے، پہلا سبق ہے اخلاق حسنہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کے پہلے دو سوالات حل کیے تھے، آج کی ویڈیو میں ہم اس کے باقی سوالات حل کریں گے۔ سوال نمبر 9، درج ذیل موضوعات پر تفصیلی مضمون تحریر کریں۔ پہلا مضمون ہے بہترین طالب علم کے اوصاف۔ علم حاصل کرنے والے کو طالب علم کہتے ہیں۔ ایک طالب علم کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ علم کی طلب، سچی لگن، جستجو اور شوق رکھتا ہو۔ علم اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے طالب علم کو حصول علم کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تعلیمی سفر میں بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف علم کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتا ہے یعنی ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بلکہ اپنی ذاتی اور اخلاقی ترقی کی بھی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بہترین طالب علم کے اوصاف: علم کے لیے جذبہ۔ بہترین طالب علم کی پہچان اس کے سیکھنے کے جذبے سے ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ نئی معلومات کے حصول اور اپنے علم کو وسیع کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ محنتی۔ بہترین طالب علم مسلسل محنت کرتا ہے اور کبھی ہار نہیں مانتا۔ منظم و منصوبہ بندی۔ ایک بہترین طالب علم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے منظم ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسائنمنٹس، پروجیکٹس اور مطالعے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے تاکہ ہر کام پر وقت اور مؤثر طریقے سے انجام پا سکے۔ وقت کا پابند۔ ایک بہترین اور مثالی طالب علم وقت کی قدر کرتا ہے اور ہر کام مقررہ وقت پر مکمل کرتا ہے۔ اپنے فرائض کو وقت پر اور بغیر تاخیر کے ادا کرتا ہے۔ ادب و اخلاق۔ وہ اساتذہ، والدین اور ساتھیوں کا ادب و احترام کرتا ہے، سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ تنقیدی سوچ۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو معلومات کا تجزیہ کرنے اور مختلف نظریات پر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ محض حقائق کو یاد رکھنے کے بجائے ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مواصلاتی مہارت۔ ایک بہترین طالب علم اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر طریقے سے پیش کر سکتا ہے، چاہے تحریری طور پر ہو یا زبانی۔ اچھی مواصلاتی مہارت ان کے لیے لازمی ہے۔ تعاون اور ٹیم ورک۔ تعلیم کا سفر اکثر ٹیم ورک کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لچک اور صبر۔ تعلیمی زندگی میں چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ بہترین طالب علم وہ ہوتا ہے جو مشکلات کا سامنا صبر و استقامت سے کرتا ہے اور ہر ناکامی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثبت سوچ۔ ایک بہترین طالب علم ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھتا ہے، ہر حال میں پر امید اور خوش اخلاق رہتا ہے۔ خود مختاری۔ ایک بہترین طالب علم خود کو مستقبل کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے۔ وہ خود سے سیکھنے کی جانب راغب ہوتا ہے اور نئی چیزوں کو از خود تلاش کرتا ہے اور اپنے سیکھنے کی رفتار کو خود کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو نہ صرف طالب علم کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی ان کی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ اچھے تعلیمی ادارے کی خصوصیات۔ تعلیمی اداروں کا قیام کا مقصد انسانوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہے۔ والدین کی سرپرستی اور تربیت کے بعد تعلیمی ادارے اور اساتذہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک اچھا تعلیمی ادارہ نہ صرف علم کا مرکز ہوتا ہے بلکہ طلباء کی شخصیت، اخلاقیات اور مستقبل کی سمت کو ڈھالنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ادارے کی خصوصیات میں مختلف عناصر شامل ہوتے ہیں جو اسے دیگر اداروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ معیاری تعلیمی نظام۔ اچھے تعلیمی ادارے میں مضبوط اور معیاری تعلیمی نظام ہوتا ہے جو موجودہ علمی و پیشہ ورانہ ضروریات کے مطابق ہوتا ہے۔ تعلیم کا مواد جدید اور تازہ ترین ریسرچ پر مبنی ہوتا ہے۔ اہل اور مؤثر اساتذہ۔ ایک اچھے تعلیمی ادارے کے اساتذہ نہ صرف اپنے مضامین کے ماہر ہوتے ہیں بلکہ وہ طلباء کو مؤثر طریقے سے سکھانے کے لیے نئی تعلیمی ٹیکنیکوں اور طریقہ کار کا استعمال بھی جانتے ہیں۔ جامع تعلیمی مواقع۔ اچھے ادارے طلباء کو مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرتے ہیں جیسے کہ انٹرنشپ، ورکشاپس اور سیمینارز وغیرہ، تاکہ طلباء عملی دنیا کے ساتھ اپنے علم کو جوڑ سکیں۔
तहकीकी मौक़े और सहूलियात। अच्छे इदारे तहकीक की हौसला अफजाई करते हैं और तलबा को तहकीकी प्रोजेक्ट्स में शिरकत करने के लिए ज़रूरी सहूलियात मुहैया करते हैं। सेहतमंद और महफूज माहौल। तालीमी इदारा एक सेहतमंद, महफूज और हमायती माहौल फराहम करता है जहाँ तलबा बग़ैर किसी खौफ के सीख सकें और तरक्की कर सकें। निसाब के साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ। अच्छे तालीमी इदारे निसाब के साथ साथ तकरीरी मुकाबले, खेल, साइंस नुमाइश जैसे मौक़े भी फराहम करते हैं। नज़्म व ज़ब्त। अच्छे तालीमी इदारे का माहौल बेहतरीन तालीमी नज़्म व ज़ब्त रखता है। निसाब की तकसीम, हर टर्म की तदरीस के बाद इसका इम्तिहान और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मशक़ें होती हैं। उम्दा कुतब खाना। एक अच्छा तालीमी इदारा उम्दा कुतब खाना रखता है। किताब की अहमियत मुसल्लमा है। मुशायरे ज़माने की सवाने उमरियाँ, सफ़रनामे, तारीख़ी कुतब, तामीरी नावल, सीरत की किताबें, आलमी अदब की कुतब, ये सब इंसानी शख्सियत की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छे तालीमी इदारे हर तरह की कुतब का ख़जाना रखते हैं। साइंसी तजर्बा गाहें। एक अच्छे तालीमी इदारे में बेहतरीन साइंसी तजर्बा गाहें होती हैं जहाँ अलूम साइंस की अमली तालीम दी जाती है। यहाँ हर तरह के निसाबी साइंसी तजर्बे के आलात और सामान मौजूद होता है जहाँ माहिर असातिज़ा अमली तजर्बों से तलबा को सिखाते हैं। सवाल नंबर 10। अपने दोस्त को ख़त या ईमेल तहरीर करें जिसमें उसे अपने यहाँ मदऊ करें कि वो मौसम गर्मा की कुछ तातीलात आपके साथ गुजारे। इम्तिहानी मरकज़, शहर, अलिफ बे जीम, तारीख़। प्यारे दोस्त अली, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, पढ़कर खुशी हुई कि आप मुझे बहुत याद करते हैं। मैं भी जब से नए स्कूल आया हूँ आपको बहुत याद करता हूँ। हम आगाज़ से इकट्ठे पढ़ रहे थे, फिर मेरे वालिद का तबादला इधर इस्लामाबाद हो गया और मुझे यहाँ मुंतकिल होना पड़ा। वो इकट्ठे पढ़ना, उस स्कूल की इमारत, वो दोस्ताना महफ़िलें और वो खेल भुलाए नहीं भूलते। प्यारे दोस्त, गर्मियों की छुट्टियाँ होने वाली हैं। जून के शुरू में ही तातीलात का आगाज़ हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही छुट्टियाँ हों आप इस्लामाबाद मेरे घर आ जाएं और कुछ छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारें। हम इस्लामाबाद के अहम मकामात की सैर करेंगे, रावल झील, शक्करपड़ियाँ, फैसल मस्जिद वगैरह देखेंगे। यहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर पुरफ़िज़ा मकाम मरी है। हम मरी की सैर के लिए भी जाएंगे। गर्मियों में भी वहाँ का खुशगवार मौसम होता है। माल रोड, पिंडी पॉइंट, अयूबिया, घोड़ा गली वगैरह की सैर करेंगे। वापस आकर मिलकर छुट्टियों का काम भी करेंगे। उम्मीद है ख़त मिलते ही आप घर में इसका तज़किरा करेंगे और यहाँ आने की तैयारी करेंगे। अब्बा जान और अम्मी जान को मेरा सलाम कहना। वस्सलाम, आपका दोस्त हमज़ा छोटिए बड़िए। सरगर्मी में एक सवाल है जो कि मुकालमा है। क्लास में 2 तलबा ईमानदारी और सच्चाई के इखलाकी मौजू को गाहक और दुकानदार बनकर एक खाके की सूरत में अमली नमूने के तौर पर पेश करें। तो मुकालमा पढ़ते हैं। गाहक, अस्सलामुअलैकुम। दुकानदार, वालेकुम सलाम। भाई क्या चाहिए? गाहक, ये चीनी किस तरह किलो दे रहे हैं? दुकानदार, चीनी 150 रुपये किलो है। गाहक हैरानी से, पिछली दुकान में तो 140 रुपये मिल रही है, आप 10 रुपये ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? दुकानदार, जी भाई, कीमत का फ़र्क तो है, लेकिन मैं जो चीनी बेचता हूँ वो आला मयार की है और सबसे अहम बात यह है कि मैं नाप तोल में कमी नहीं करता। गाहक, अच्छा, तो आप नाप तोल में ज़रा भी कमी पेशी नहीं करते? दुकानदार, हरगिज़ नहीं। मेरे वालिद साहब ने सिखाया है कि कारोबार में सच्चाई और ईमानदारी ही असल कमाई है। गाहक, आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, वरना तो आजकल लोग सिर्फ अपने मुनाफे को देखते हैं। दुकानदार, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मेरे लिए रिस्क हलाल सबसे अहम है। मैं ना झूठ बोलकर अपना माल बेचता हूँ, ना कीमत में धोखा देता हूँ। गाहक, माशाल्लाह, आपके ख़यालात सुनकर बहुत अच्छा लगा। वक्ती मुनाफे से बेहतर है कि इंसान गाहक का एहतमाद हासिल करे
वही कारोबार को कामयाब बनाता है। दुकानदार, शुक्रिया भाई, ये ले आपकी चीनी। गाहक, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे ईमानदार दुकानदार बहुत कम रह गए हैं। दुकानदार, बस मेरी कोशिश होती है कि हर गाहक मुतमईन होकर जाए और दोबारा आए। गाहक, आपकी बातों से दिल खुश हो गया, आइंदा मैं भी यहीं से ख़रीदारी करूँगा। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। दुकानदार, आमीन, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।